কাছের ও দূরের দেশ ও বিদেশের দর্শক শ্রোতা, বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষামূলক অনলাইন নিউজ পোর্টাল ক্যাম্পাস লাইভ 24 এর ক্যাম্পাস কতনের পক্ষ থেকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আজহার মাহমুদ। আজকের বিষয় কেমন আছে ও লেভেল ও এ লেভেল 2022 সালের পরীক্ষা, এই বিষয়ে আমরা কথা বলবো শিক্ষকদের সঙ্গে, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে, আরো কথা বলবো আমাদের অতিথির সঙ্গে। আমরা জানতে চাইবো আসলে এই ও লেভেল এবং ও লেভেলের শিক্ষার্থীরা কি চাইছে, তারা সরকারের কাছে কি চাইছে, আর পাশাপাশি সরকারের মাধ্যমে আমাদের ক্যামব্রিজ অথবা ব্রিটিশ কাউন্সিলের কাছে কি চাচ্ছে, কোন দিক থেকে আমরা এগোবো, শিক্ষার্থীরা কি অবস্থায় আছে, তাদের মনন মানসিকতা চিন্তা চেতনা, বিশেষ করে তাদের যে এক্সাম, তাদের পরীক্ষা কিভাবে চলবে, এই বিষয়ে আমরা কথা বলতে চাইবো আজকে সবার সঙ্গে, শেয়ার করব সবার সঙ্গে। দর্শক, আমরা জানিয়ে রাখছি যে ইতিমধ্যে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মুখ্য সচিব, সিনিয়র সচিব এবং শিক্ষামন্ত্রী, উপমন্ত্রী সহ সরকারের উচ্চ মহলে তারা বিভিন্নভাবে আবেদন করেছে। তারা আবেদন জানিয়েছে তাদের পরীক্ষার সিস্টেমটা কিভাবে হবে, এই বিষয়ে আমি জানবার চেষ্টা করব। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ জানাবো মাস্টার মাইন্ড স্কুলের সম্মানিত শিক্ষক এবং খুবই পরিচিত মুখ সালেহীন কাদেরের কাছে। সালেহীন কাদের, যদি আমাদেরকে এই বিষয়ে আপনি বিস্তারিত বলতেন। একটা কথা জানিয়ে রাখছি, এক্সকিউজ মি, একটা কথা জানিয়ে রাখছি, যেহেতু প্রোগ্রামটা ইন্টারন্যাশনালি, এই কারণে আমরা কিছু বাংলা বলবো আমাদের বাংলাদেশের যারা আছে, যারা দর্শক শ্রোতা আছে তাদের জন্য, আর কিছু পার্ট থাকবে ইংলিশের জন্য এবং বিদেশে জানার জন্য। বিশেষ করে ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাথে আমাদের কথা হয়েছে, তারা বলেছেন যে সরকার যদি ইচ্ছা করে তাহলে এই বিষয়টা চেঞ্জ হতে পারে, কেবল সরকারের কাছেই এই দাবি, এবং আমরা বিশ্বাস করি যে সরকার এই বিষয়ে নজর দেবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বারবার এই বিষয়টা জানানো হয়েছে। আমি আশা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসএসসি এবং এসএসসি শিক্ষার্থীদের জন্য যে সুযোগ দিয়েছেন, যে সুযোগ করে দিয়েছেন, ঠিক সেই সুযোগটি করে দিবেন ও লেভেল এবং এ লেভেল 2022 সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য। জি, এবার আমরা চলে যাচ্ছি সালেহিনের কাছে। জি, জনাব সালেহিন। Thank you very much, Azhar Mahmood Bhai. Well, first of all, I would like to introduce myself. I'm no longer in Mastermind School. I was actually. I worked there like in 2005 and then in 2015. And then I taught in Oxford International School for a couple of years. And some of you might even know me. And presently, I'm actually working at Wheaton International School. And I have my own institute, 360. Now, coming back to the point, you see, last year, I'm actually going through the archive on Dhaka Tribune and just got to know that Cambridge Exam Board was asked not to hold O and A level exams. And that was basically being dictated by the government. So as you know that it has taken a sharp turn, the COVID-19 has taken a sharp turn for the worst situation and the scenario that we have faced in the last year, the last 2 years, to be specific. And the government has asked the CIE, a British Council, the exam board, and Edexcel not to conduct the then forthcoming exams, that was supposed to be scheduled on April. But what happened today and this year is completely different. It's more like a table has turned and all the exams that are being conducted in person, they're being carried out for Bangla medium. But unfortunately, as we know that most of my students, in fact, some of you, or maybe a handful of you, majority, they have not actually prepared for, the exams. And most of you have had mental breakdown. Some of you are not actually well aware of the syllabus. And even if you were aware, you're not actually well prepared because the notification was not being given in the British Council. I've spoken to country manager, Shahin Reza sir, and asked him that about the fact that the notification that was not basically being displayed on the board is a matter of pressing concern because most of the students were not even notified about the fact that the in-person examinations would be likely to take place. Correct me if I'm wrong. So he actually told me on WhatsApp that the grades will be properly assessed and they will be awarding you and they will be more generous in nature. So, but what happens is it's like a win-lose situation. If they're being more generous, if the students are being given grades, as they were expecting, and I'm sure most of you are expecting A star or A grade at least. So that would be okay. But
what if the students end up scoring below C? So that would be quite embarrassing because all the money that has been given would be in vain, isn't it? So if they could have at least given us a prior notice last November that the in-person examinations would be likely to take place, then I'm sure the students would have prepared. But it's just the decision has been taken all of a sudden and without negotiating with the students, because they have the voice. I mean, they paid for it, isn't it? They have the voice, and most of the students, they have the right to know about what is actually going on. And negotiation should be taken into consideration. If the students and the board, the British Council and the government, they sit on a roundtable conference, if the collective decision is being taken, then perhaps we can reach a solution. And of course, this session, I'm sure that most of the students are now well prepared. So I think a consideration should be given to all the students. Because otherwise, you know, if a handful of students flunk, you know, it's like, it's not wise actually to retake examinations, pay the fees again and again, and, you know, it would be inappropriate. And some of the students actually who completed their O's and A's, and particularly the ones who are actually taking their A2 exams, they are under pressure because of the fact that they are actually planning to fly abroad, and they, in order to catch this session in the month of August, for Canada and for United States universities. So they're under pressure. So as we know that since they're under pressure, they cannot retake exams or they cannot just cancel the exam. So they're in like a trap, you know, they're in a situation where they cannot actually get out, or they cannot even ask for refunds. So if the government can take into these things into consideration, perhaps if the decision can be reached, then definitely we would expect, you know, all the students be given another chance for, you know, POE. Last time, in fact, yesterday, I and a handful of students, we have, you know, approached Likubhai, he's APS, to your Prime Minister. We handed over the letter addressing our Prime Minister about the grave concerns that the students are facing. So we had a discussion after Jummah and at his residence. So APS Likubhai would actually inform us, maybe inshallah this coming week, about the updates, whether it's going to happen or not. And I'm sure the letter has already reached our Prime Minister. Though it's a presumption, I'm not sure if it has actually reached, but APS has received our letter. So let's see what happens, and I hope everything is going to be, you know, okay. So back to you, Azhar bhai. Okay, thank you very much, Mr. Salihin. তো আমি অনুরোধ করব শিক্ষার্থীদেরকে তোমরা প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য কে কে কথা বলতে চাও তারা রাইজ করলে আমি সেই পারমিশন আছে। আমি অনুরোধ করব সালিহিন কাদিরকে যে আপনি স্টুডেন্ট যারা কথা বলতে চায় বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবেন, যারা রাইজ করবে হ্যান্ড তাদেরকে পারমিশন দেওয়া হবে কথা বলার জন্য। আর ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে একজন গেস্ট আছেন, তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশ গণিত সমিতির সম্মানিত সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের সম্মানিত চেয়ারপারসন ডক্টর প্রফেসর শহীদুল ইসলাম। তো আমি কংগ্রাচুলেশন জানাচ্ছি, স্বাগত জানাচ্ছি প্রফেসর ডক্টর শহীদুল ইসলাম সাহেবকে। আপনি আমাদের এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করেছেন। আপনার কাছ থেকে একটু পরেই শুনি কথাগুলো, আপনার স্টুডেন্টদের কাছ থেকে কিছু শুনি বিষয়টা। স্টুডেন্ট যারা আছো ইংরেজিতেও বলতে পারো, বাংলা ভাষা বলতে পারো। যেহেতু আমাদের আয়োজনটা বাংলাদেশ এবং বাইরের সাথে রিলেটেড, সেহেতু বাংলা এবং ইংরেজি দুটাই যেন আমরা কভার করতে পারি, সেই জন্য আমরা অনুরোধ করব যে শুধু বাংলাই বলা যাবে না আর শুধু ইংরেজি বলা যাবে না, দুটোই আমরা করতে চাই। তো এই স্কোপটা আমাদের থাকছে, এই সুযোগটা আমাদের থাকছে। তো আমি সালিহিন কাদিরকে বলবো যে স্টুডেন্টদের একটু আস্তে আস্তে স্টুডেন্টদের কথা আমরা শুনতে চাই। আমি জানিয়ে রাখছি যে আসলে আপনারা সবাই জানেন যে সারা বিশ্বে যখন করোনা ভাইরাসের কারণে, বৈশ্বিক এই ভাইরাসের কারণে সারা বিশ্বের স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, মানুষের অর্থনৈতিক চাকা, দেশের অর্থনৈতিক চাকা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, ঘুরছিল না, মানুষের মাঝে এক অজানা আতঙ্ক কাজ করছিল, মানুষ তাদের স্বজনকে হারিয়েছে। বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশ থেকে অন্যান্য দেশে, বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোতে সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড হয়েছে এই ভাইরাস। তারপরও তারা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রেখেছে।
কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলে সত্য, এটা আমাদের দেশের সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল। আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে আমাদের শিক্ষার্থীরা যথাযথভাবে তারা ক্লাস করতে পারেনি। তারা অনলাইনে ক্লাস করেছে, অনলাইনে তারা এক্সাম দিয়েছে। অনলাইনে ক্লাস এবং এক্সাম দুটোই হচ্ছে তাদের জন্য একটা কঠিন একটা সময় গেছে, এবং তারা যথাযথভাবে তারা পড়াশোনা করতে পারেনি। আমাদের দেশে, আমাদের প্রতিবেশী দেশ যেমন ভারত আমাদের থেকে বেশি ইফেক্টেড, তারপরে তারা কিন্তু স্কুল কলেজের ক্লাস বন্ধ রাখেনি। অনেক এলাকাতে শাটডাউন ছিল, লকডাউন ছিল, তারপরে তার ক্লাস ঠিক মতোই চালিয়েছে, এবং সেই বিষয়টা সবাই জানেন। তো আমি বলতে চাচ্ছি যে এই বিষয়ে আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ করে এসএসসি এবং এসএসসির ক্ষেত্রে যে একটা সুযোগ করে দিয়েছেন, শর্ট সিলেবাস করে তাদের বিশেষ ব্যবস্থাপনা এক্সাম নেওয়ার একটা সিস্টেম করে দিয়েছেন, ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এই ব্যবস্থাটা যেহেতু তারা বাংলাদেশের নাগরিক, আর আমাদের ইংলিশ মিডিয়ামের যারা শিক্ষার্থী আছে, যারা ও লেভেল এবং এ লেভেলে যারা আছে পড়ছে, তারাও তো এই দেশের নাগরিক, তাহলে সুযোগটা সমানভাবে ওরাও পেতে পারে, ওরাও পাচ্ছে। আমাদের দাবি থাকবে আজকের এই আয়োজন থেকে, ওয়েবিনার থেকে, যে এই দাবিটা যেন সার্বজনীন দাবি হয়। যদিও আমাদের স্বল্প সময়, কিন্তু ব্রিটিশ কাউন্সিলের সঙ্গে আমার গতকালকে যেভাবে কথা হয়েছে, তাদের বক্তব্য হচ্ছে আপনাদের দেশের অর্থাৎ বাংলাদেশের সরকার যদি চায় তাহলে এটা চেঞ্জ করতে পারে। এখন সরকারের উপরে দায় দিয়ে তারা কি করছে আমি জানি না ঠিক, তো আমার বিশ্বাস যে তারা সত্যিই বলেছে, সরকারের উপরে বলেছে যে সরকার যদি ডিজায়ার থাকে সরকারের পোর্টফোলিও সিস্টেমে এক্সামটা হবে, তাহলে অবশ্যই সিস্টেমে যেতে পারে। এমনকি তার এই কথা বলেছে যে এক্সাম শুরু হয়েছে, এই মুহূর্তে সরকার থেকে একটা অর্ডার আসলো, নির্দেশনা আসলো যে এক্সাম বন্ধ করে দিতে হবে এবং সিস্টেমটা পাল্টে দিতে হবে। তারা তাতেও রাজি আছে। তো এখন আমি সরকারের কাছে, বিশেষ করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে, তিনি দেশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, সেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমি অনুরোধ করব এই শিক্ষার্থীদেরকে, বিশেষ করে এই ছোট ছোট বাচ্চা যারা আছে, যারা ও লেভেল এ লেভেল পড়ছে, তাদের দিকে খেয়াল রেখে মানবিক কারণে তাদের বিষয়টা একটু কনসিডার দৃষ্টিতে দেখার জন্য, যেহেতু এসএসসি এবং এসএসসি লেভেলে একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে, ওরাও সেই সুযোগ পেতে পারে। তো আমি আবার চলে যাচ্ছি সালিন কাদের কাছে। এখন স্টুডেন্টদের কাছে চলে যাবে সালিন কাদের, এবং স্টুডেন্টরা তাদের হ্যান্ড রাইজ করবে, দেন তাদের কাছ থেকে আমরা কিছু শুনবো। বাংলাও বলতে পারে, ইংরেজিতেও বলতে পারে। জি, ধন্যবাদ সকলকে। আমি চলে যাচ্ছি সালিনের কাছে। জি, সালিন। Can you hear me, Salhin? Hello? Can you hear me? Is it? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি হচ্ছে যে A2 এর স্টুডেন্ট, প্রাইভেট থেকে বলছি। ইলমা বিনতে শেরিন আমার নাম। আমি কি ভিডিওটা আমার অন করব নাকি এভাবে আমি Sure, কথা please, বলবো? please, please. হ্যালো এভরিওয়ান। তো আমি A2 এর স্টুডেন্ট, আর হচ্ছে যে এই পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে আমি অনেক কিছু আমি বলতে চাই, কিন্তু আমি কিছু কিছু পয়েন্ট আমি তুলতে চাই, যেটা হচ্ছে যে মনে করি এখনকার স্টুডেন্টদের, আমার আসলেও হচ্ছে যে অনেক চিন্তায় পড়ে আছি। কিন্তু ফার্স্ট পয়েন্ট আমি যেটা তুলবো,
যে আমাদের অনেকগুলো স্টুডেন্টই এখানে এটুর স্টুডেন্ট পাবলিক পরীক্ষা দিতে চায় বা দেশের বাইরে যেতে চায়। তো আমাদের এখানে প্র্যাকটিক্যালি একটা গ্রেড থ্রেশহোল্ড দেওয়া হবে, কিন্তু আমাদের যে পাবলিক গুলা চাচ্ছে যে কোন কোন গ্রেড আমরা দিতে চাই, ওরকম এই পরিস্থিতিতে আমার মনে হয় যে আমি যে টাইমটা পেয়েছি, আমি নিজে প্রাইভেট স্টুডেন্ট, তো আমি ওই গাইডলাইনটা পাইনি। অন্য স্কুলের যারা স্টুডেন্ট ছিল বা স্কুলের স্টুডেন্টরাও সেভাবে পায়নি, কারণ হচ্ছে লকডাউনের কারণে, এটাই আমি বলবো। কিন্তু এই অবস্থায় এত একটা বড় পরীক্ষা আমাদের, এটা আমাদের লাইফের অনেক বড় টার্ন নিবে, যেখানে আমি একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার স্বপ্ন দেখি। তো এই একটা সাডেন ইনফরমেশন বা সাডেন চেঞ্জের কারণে আমি চাই না যে আমার মতো অথবা আমি কোনো এরকম অবস্থায় বিপদে পড়ি। আর এটা আমার অনেক বড় হচ্ছে যে কি বলবো, আমি আসলে এই টাইমে এসে পড়াশোনায় আসলে কনসেন্ট্রেট করাটাও খুব কঠিন। হ্যাঁ, আমি এমন বলবো না যে আমি পড়িনি, কিন্তু এই সাডেন চাপ, আমি এই লাস্ট গত 3 বছর প্রাইভেটে ছিলাম, আমার হচ্ছে যে ফিজিক্যাল তেমন কোনো পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই, আর হচ্ছে যে ফিজিক্যাল পরীক্ষা দেওয়া হয় না, যেটুক দিয়েছি ওইটা হচ্ছে গত 2 মাস খালি কোচিং এর মক দেওয়া হয়েছে। তো আই ডোন্ট থিঙ্ক দিস ইজ এনাফ ফর A2 লেভেলস অ্যাকচুয়ালি। আর A2 লেভেলটা অনেক একটা বড় পরীক্ষা, আর বলতে গেলে দেওয়া হয় নাই, আমার এজ দেওয়া হয় নাই। তো এই সময়টায় আমি কিভাবে মার্ক করবো? আর এই মার্কটা আমি এখন স্বপ্ন দেখি আমি মেডিকেলে পড়তে চাই, কিন্তু এই অবস্থায় আমি নিজেও জানি যে আমি এই গ্রেডে বা যে আমার থ্রেশহোল্ড কমায় দিলে আমি ইন্টারন্যাশনাল যারা হচ্ছে যে অন্য দেশে আছে, যারা অন্য দেশে আছে, এনাফ আমরা পরীক্ষাটা আগাতে পারি। কারণ আমার মতো অনেক স্টুডেন্ট অনেক ভয় নাও করতে পারে, এটা একটা লাস্ট পয়েন্টে আমরা চলে আসছি। তো আমার তো আমি যেভাবে জয়েন করেছি, আমি অনেক মনে সাহস, কিছুক্ষণ আগে জেনেছি, আমার কোনো স্ক্রিপ্ট ছিল না, কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে এটা অনেক জরুরি, গুরুত্বপূর্ণ। আর যদি এই সুযোগটা পেয়ে থাকি, তাহলে আমার মনে হয় যে আমার ইউনিভার্সিটি বা আমার ফিউচার লাইফটা এটাতে হচ্ছে যে ডিপেন্ড করতে পারে। এখন তো সময় শেষ, তুইও সমান আমিও সমান। 24 তারিখের পরে আসো, খেলবো, খেলা হবে, খেলা হবে। হ্যালো, আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে। জি, হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি রামিসা হাসানেরা বলছি, মাস্টারমাইন্ড স্কুল থেকে। আমি একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ। আচ্ছা, সো আমি আগে আমাদের স্কুলের চিত্রটা ধরে তুলতে যাচ্ছি। আমাদের স্কুল কিন্তু অ্যারাউন্ড 82 উইকস বন্ধ ছিল। মাঝখানে হঠাৎ মার্চের দিকে 2 সপ্তাহের জন্য আমাদের স্কুল খুলেছে। তখন আমরা কিন্তু রেগুলার ক্লাসেস গুলো পাইনি, আর আমাদের শুরুই হয়েছে মকস দিয়ে। আমরা তারপরে যতটুকু পেরেছি আমরা মক গুলো দিয়েছি। এরপরে আমরা যেটা হয়, হঠাৎ করে মানে শোনা যায় যে আমাদের অ্যাকচুয়াল এক্সামের জন্য বসতে হবে। এখন আমাদেরকে তো এটা ডিরেক্টলি কেউ বলেনি, কারণ যে সিচুয়েশন দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম, আমরা মনে করছিলাম না যে এটা পসিবল হবে, কারণ হঠাৎ করে স্কুলটা আমাদের খুলে দিল।
এখন জাস্ট 2 সপ্তাহ আমরা ক্লাসেসও করতে পারিনি ঠিক মতন, জাস্ট এক্সাম দিলাম, ওভাবে নির্দেশনাটা আমরা পাইনি। কিন্তু আমাদের এক্সাম কিন্তু একদম এপ্রিলের লাস্টে, কারো কারো মেয়ের শুরুতে শুরু হয়ে গিয়েছে। তো আমাদের কিন্তু ক্লিয়ারলি জিনিসটা বলা হয়নি। এখন আমরা ইন দ্য মিন টাইম যেটা করেছিলাম, আমরা দীপমণি স্যারের সাথে কথা বলেছিলাম। সে আমাদের ব্যাপারটা বুঝেছিল, তিনি সে বেশ কনসিডারেশন শো করেছিল শুরুতে। আমরা সেটা অ্যাপ্রিসিয়েট করি। সে অনেক টাইম দিয়েছে, আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করেছে, আমাদেরকে ইভেন এই আশ্বাসটা দিয়েছে যে না, আমাদের সে আবেদনটা শুনবে। সে খুবই আমাদেরকে এই আশ্বাসটা দিয়েছিল। আমার কয়েকটা ক্লাসমেটস তার সাথে দেখাও করেছে, তাদেরকেই বলেছিল। কিন্তু যেদিন সিগনেচারটা তার লাগতো, আমরা কিন্তু একদমই মানে এটা আশা করিনি যে সে দিবে না। সে লাস্ট মোমেন্টে আমাদেরকে না বলে দিয়েছিল, যেটা আমাদের মানে আমাদের সবাই আসলে এটা পরে বুঝে উঠতে পারি যে কি হচ্ছে। এখন এভাবে তো আমরা কিভাবে হঠাৎ করে যদি এভাবে সিচুয়েশনটা শিফট করা, আমরা কিভাবে এক্সামটা দিব। এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, দীপুমণি ম্যাম সাইনের সাথে সাথে এটা বলেছিলেন যে যারা তোমরা এক্সাম দিতে চাচ্ছ না, তারা অক্টোবর নভেম্বরে শিফট করো। এখন আমাদের এটা কিন্তু কেমব্রিজ সাইটেই লেখা আছে যে আমরা যারা A2 স্টুডেন্ট, তাদের কিন্তু এ লেভেলস এর ভ্যালিডিটিটা 13 মান্থসের থাকে, তাদের 13 মান্থসের ভ্যালিডিটিটা থাকে। এবং তাদের 13 মান্থসের ভ্যালিডিটি থাকে। এখন আমাদেরকে যদি হঠাৎ করে বলা হয় যে তোমরা অক্টোবর নভেম্বরে শিফট করো, আমরা তো হঠাৎ করে পারবো না। আমরা তো হঠাৎ করে, আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো, শোনা যাচ্ছে। একটু একটা মিনিট। হ্যালো হ্যালো, ওকে, শোনা যাচ্ছে। হ্যালো, জি আচ্ছা। আমাদেরকে যদি আমাদের ভ্যালিডিটি কিন্তু এলেভেলস এর ঠিক 13 মান্থস। এখন আমাদেরকে যদি হঠাৎ করে বলা হয় তোমরা অক্টোবর নভেম্বরে পরীক্ষাটা দাও, এটা কিন্তু আমাদের পক্ষে একদমই সম্ভব না। আমাদের আসলে প্রবলেমের গভীরতাটা কেউ বুঝতে পারতেছে না। এটা আসলে আমি জিনিসটা পুরো ক্যান্ডিড ভাবেই বলছি, মানে আমি আসলে সবার পক্ষ থেকে বলছি, আমার প্রত্যেকটা ফ্রেন্ড, প্রত্যেকটা ক্লাসমেটের পক্ষ থেকে আমার এই বলাটা। এটা কিন্তু একদমই আমাদের যে অবস্থাটা, এটা কিন্তু কেউ বুঝতেই পারছে না। আমরা অক্টোবর নভেম্বরে দিব, আমাদের তো ভ্যালিডিটি লেভেলস এর থাকবে 13 মান্থসের। এরপরে আমাদের তো ক্লাসেস, আমরা যে সবাই ডিউরিং দিস টাইম আমরা যে সবাই অ্যাপ্লাই করে ফেলেছি ফর ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটিজ, আমাদের তো সেশনই শুরু হচ্ছে আপনার ঠিক অগাস্ট সেপ্টেম্বরের দিকে। সেই মানে সেই স্টুডেন্ট গুলো কিভাবে আমরা ইসে দিব, অক্টোবর নভেম্বরে বললেই দিব? আমাদের তো বলতে গেলে তাহলে পুরো এসটাও দিতে হবে, এটুও দিতে হবে, পুরো 2টা বছর আবার আমাদের দিতে হবে। এইভাবে তো জিনিসটা আসলে হয় না। আমাদের তো অনেক মেন্টাল প্রেশারও যাবে। একটা A2 সিলেবাসই অনেক বড় হয়। এখন যদি আমাদেরকে হঠাৎ করে বলে তোমরা AS A2 দুটোই একসাথে দাও, আল্লাহ না করুক যদি কারো রেজাল্ট খারাপ হয়, আমরা কিন্তু সেই একটা পেপারই দিতে পারবো না। আমাদের কিন্তু সেই AS এরও দিতে হবে, সেই পেপারগুলো A2 এরও দিতে হবে। এই প্রেশারটা একটা স্টুডেন্টের জন্য কিন্তু আসলে ভাষায় প্রকাশ করার মতন না। এটা প্রত্যেকটা স্টুডেন্টই জানে যে এ লেভেলস আসলে কতটা ডিফিকাল্ট। এখন আমাদের প্রবলেমের গভীরতাটা কেউই বুঝতে পারছেন না। এই জন্যই আজকের এই মিটিংটা, আসলে সবাইকে এই জন্যই আমরা ইনভাইট করেছি। এখন সবাই মনে করছে আমরা কি চাচ্ছি। আচ্ছা, আমাদের চাওয়া হচ্ছে আমরা পোর্টফোলিও অফ এভিডেন্স চাচ্ছি, যেটাকে আমরা বাংলায় বলবো প্রমাণ ভিত্তিক অ্যাসেসমেন্ট বা পরীক্ষা। এখন আমি আগেও বলেছিলাম যে আমাদের স্কুল কিন্তু মক নিয়েছে, আমাদের কিন্তু একটা মক এক্সাম হয়নি, আমাদের 2টো মক এক্সাম হয়েছে। এরকম আমাদের আরো বিভিন্ন স্কুলেরই হয়েছে, যেরকম সানিডেল বলা যায়, সানিডেল আছে, তারপর আমাদের মাস্টারমাইন্ড স্কুল আছে, এবং বিভিন্ন স্কুল আছে। এখন এই অথবা অ্যাসেসমেন্টও নিতে পারে। আমাদের কিন্তু থ্রু আউট দিস অনলাইন ক্লাস আমাদের অ্যাসেসমেন্টও নেওয়া হয়েছে। আমরা চাচ্ছি যে আমাদের যে পোর্টফোলিও অফ এভিডেন্স
অনুযায়ী যে আমাদের গ্রেডটা দেওয়া হবে বেসড অন আওয়ার স্কুল মার্কস এন্ড আমাদের অ্যাসেসমেন্ট যেগুলো না হয়েছে বাই আওয়ার টিচার্স এগুলার অনুযায়ী দেওয়া হোক। এখন এটা আসলে মানে আমাদের সবাই মনে করতেছে আমরা চাচ্ছি যে এটা মানে অটোপাস বলে এটা সবাই চালিয়ে দিচ্ছে, আসলে ব্যাপারটা কিন্তু এটা না। এটা আমাদের আসলে নলেজটা খুবই লিমিটেড, আমরা বুঝতে চাই না যে আসলে আসলে নলেজের যে নলেজ অর্জন করার যে কোনো শেষ নেই। সো পোর্টফোলিও অফ এভিডেন্স হচ্ছে এটাই যে আমাদের টিচার্সরা আমাদের যে মক নিয়েছে সেটা তারা বোর্ডকে সাবমিট করবে, যা অ্যাসেসমেন্ট নিয়েছে তা হচ্ছে বোর্ডের কাছে জমা দেবে, এন্ড তারা হচ্ছে সেটার বেসড অন দ্যাট বোর্ড কিন্তু আমাদেরকে গ্রেড দিবে। তো বলতে গেলে কিন্তু আমাদের স্কুল এক্সামটা নিয়ে এটা কিন্তু একটা চেকিং এর থ্রুতে যাচ্ছে, তারা একটা গ্রেড প্রোভাইড করছে। তারপরে তার পরবর্তীতে কিন্তু আমাদের যে এক্সাম বোর্ড সিআই অথবা এক্সেল বোর্ড তাদের সেই টিচার্স গুলো কিন্তু আবার সেই আমাদের পেপারস গুলো আমাদের যে পেপারস এক্সাম পেপারস ওগুলো কিন্তু রিভিউ করবে। তারা রিভিউ করার পরে আমাদেরকে একটা ফাইনাল গ্রেড দিবে। সো আমাদের গ্রেডিংটা কিন্তু মানে ডাবল চেকিং দিয়ে যাচ্ছে বলতে গেলে। এখানে কিন্তু এরকম না যে আমাদেরকে যে কোনো একটা গ্রেড ভালো গ্রেড দিয়ে আমাদেরকে মানে পার করাই দিবে বা কিছু। এখানে কিন্তু সবকিছু একটা প্রসিডিউর অনুযায়ী যাচ্ছে। এখানে এই জিনিসটা কিন্তু সবারই বোঝা উচিত। আমরা আসলে বুঝাতেই পারছি না, তারা মনে করছে আমরা এক্সাম ফাঁকি দিতে যাচ্ছি। না, আমরা তো এক্সাম দিয়েছি, আমরা তো ফিজিক্যাল এক্সাম দিয়েছি। আমরা জাস্ট রিস্কটা নিতে চাচ্ছি না যে আমরা আমাদের ব্যাচটা আমার যে ব্যাচটা আমরা কিন্তু ও লেভেলসও দিতে পারিনি, আমরা কিন্তু এসও দিতে পারিনি। একদম A2 টা আমাদেরকে হঠাৎ করে বলতেছে, এক মাস টাইমেও আগে বলা হয়নি, হঠাৎ করে বলা হচ্ছে যে A2 এক্সাম হবে। কিন্তু পাশাপাশি কিন্তু একটা পোর্টফোলিও অফ এভিডেন্সের আমাদের জন্য সুযোগ করে রেখেছিল, কিন্তু আমাদের মানে কোনো এডুকেশন মিনিস্ট্রি থেকে কোনো আমরা নোটিস পাইনি যে তোমরা ডিরেক্ট এক্সামের জন্য বসবা বা কিছু। এটা কিন্তু যখন আমরা ইন্টার প্রসেস 2 সপ্তাহ আগেই জানতে পেরেছি, কিন্তু এভাবে তো এত শর্ট নোটিস আমরা পাবো না। দেখা গেল এখন আমি একটু বাংলা মিডিয়ামের জিনিসটা বুঝিয়ে বলি, কম্পেয়ার করলে ব্যাপারটা আরো ক্লিয়ারলি বোঝা যাবে। বাংলা মিডিয়ামে যেটা হয়েছে, আমার একটা কাজিন সে বাংলা মিডিয়ামে পড়ে, ওর এক্সাম হওয়ার কথা ছিল আসলে আপনার জানুয়ারির দিকে। সেই জানুয়ারির এক্সামটা কি আচ্ছা সরি ওটা হওয়ার কথা ছিল এপ্রিলের দিকে। এপ্রিলের যে মাঝামাঝি এই সময়টা আমরা এই কারেন্টলি যে টাইমটাতে আছি এই সময়টাতে, কিন্তু ওদের সেটা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে অগাস্টের লাস্টের দিকে। এখন অগাস্টের লাস্টে কেন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল? কারণ স্কুল তারা বেশি একটা করতে পারেনি। তাদের স্কুল হয়েছিল বোধহয় মার্চের দিকে খুলেছে, আমাদের সাথেই খুলেছে। তো সেই এডুকেশন মিনিস্ট্রি তারা মনে করেছে যে না স্টুডেন্টদের টাইমটা খুবই কম পেয়েছে। এখন এর কারণে তাদের এক্সামটা কত 4 মাস পিছিয়ে দেওয়া হওয়ার কথা ছিল। আমাদের এক্সাম আরো পরে হওয়ার কথা, 4 থেকে 5 মাস পিছিয়ে দিয়েছে। এই সুযোগটা দেওয়া হয়েছে কারণ তারা এক্সামটা তারা ক্লাসেস পায়নি ঠিক মতো, তারা টিচার্সদের সাপোর্ট পায়নি। এখন আমরাও তো স্টুডেন্টস, আমরাও তো ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্টস, আমরাও তো বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করি। আমাদের কেন মানে আমাদের দিকে কেন খেয়াল দেওয়া হচ্ছে না? আমাদেরও যে এক্সাম মেয়ের দিকে আমরাও কিভাবে এক্সামটা দিব? আমাদেরও তো সুবিধা পাওয়া উচিত সেম ভাবে। আমরাও তো টিচার্সদের সেরকম গাইডলাইন সাপোর্ট পাইনি। আমরাও তো ক্লাসে বসে আমরা ক্লাস করতে পারিনি যে টিচারদের সাথে 2-4টা কথা বলবো সামনাসামনি আমাদের প্রবলেমস নিয়ে। আমরা তো ওগুলা কিছুই বুঝিয়ে বলতে পারিনি টিচারদের সাথে। আমাদের সেই কমিউনিকেশনটি হয়, আমাদেরকে ইভেন টাইমটাও দেওয়া হয়নি। আমাদের যেই পরীক্ষা যাওয়ার কথা সেটাই হচ্ছে, এটা হঠাৎ করে বলা হলো আমাদেরকে। কিন্তু এই দিক দিয়ে মানে আমাদেরকে কোনো শর্ট সিলেবাসও করে দেওয়া হয়নি, বা আমাদেরকে ইভেন 1-2 মাসও আমাদেরকে বাড়িয়ে দিবে এটাও করা হয়নি। এটা আসলে পসিবলই না। কিন্তু যেটা পসিবল ছিল দ্যাট ইজ পোর্টফোলিও অফ এভিডেন্স, আমাদেরকে সেটুকু দেওয়া হয়নি। এখানে তারা মনে করছে পোর্টফোলিও অফ এভিডেন্স মানে তারা দেখে দিবে বা কিছু একটা, কিন্তু পোর্টফোলিও অফ এভিডেন্স কিন্তু আমাদের স্কুল খুবই প্রফাউন্ডলি তারা মক এক্সাম গুলো নিয়েছে, আমরা নিজে ক্যাম্পাসে বসে দিয়েছি। সেই পেপারস গুলো আমরা বলছি যে সেটা আমাদের পেপারস গুলো কেমব্রিজ বোর্ডকে জমা দেওয়া হবে, এবং তারা বেসড অন দ্যাট ওইটা জাজ করে তারা সেই আমাদের পেপারস গুলো দেখে অ্যাসেসমেন্ট গুলো দেখে আমাদেরকে একটা ফাইনাল গ্রেডিং দেবে। আমাদের পেপারটা ডাবল চেকিং হবে, দেন আমাদেরকে ফাইনাল গ্রেডটা দেওয়া হবে। এটা আসলে কাউকে বুঝিয়েই তুলতে পারছি না আমরা ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টরা যে এটা আসলে কোনো একটা যেন তেন প্রসেস না, এটা একটা ভায়াবল ওয়ে টু অ্যাটেইন আ গ্রেড।
এন্ড এইভাবে অ্যাটলিস্ট আমরা আচ্ছা এটা কেন আমরা চাচ্ছি, আমরা পোর্টফোলিও অফ এভিডেন্সটা কেন চাচ্ছি, এটা একটু আমি বলতে চাচ্ছি, যে একটু বুঝিয়ে বলি। এখন এখন হঠাৎ করে যদি আমরা, আমাদের কিন্তু অনেক মেন্টালি আমাদের প্রেশার পড়তেছে, আমরা কিন্তু কেউ আসলে স্বাভাবিক ভাবে চিন্তা করতে পারছি না আমরা কিভাবে দিব এত কম সময়ের মধ্যে প্রিপারেশনটা নিয়ে। সো এখন যদি আলো না করো, বাই এনি চান্স আমাদের যদি একটা পেপার খুবই খারাপ হয়ে যায়, এখন সেটা ড্রাইভার কে নিবে? আমাদের তো পুরা 2টা বছর নষ্ট বৃথা, আমাদের পুরো 2টা বছর নষ্ট বৃথাই চলে যাবে। আবার বলা গেলে মানে আমাদের কিন্তু ইউনিভার্সিটিও কোনো যে অ্যাকসেপ্টেন্স পেয়েছি ওগুলোও কিন্তু আর আমরা ইউনিভার্সিটি যেতে পারবো না। এখন এটা দিলে পোর্টফোলিও অফ এভিডেন্সটা যদি দেওয়া হয়, আমাদের কি ক্ল্যারিটিটা থাকবে যে আমরা আমরা একটা না হলেও একটা এভারেজ গ্রেডটা পাবো, না হলেও বিসি অ্যাটলিস্ট খারাপ পাবো না, অ্যাটলিস্ট আমরা রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে থাকতে পারবো। আমাদের ইউনিভার্সিটি যে গ্রেডটা একদম একসেপ্ট করবে, যে মিনিমাম গ্রেডটা একসেপ্ট করবে ওই পর্যন্ত আমরা আর কি পাবো। এরকম না যে সবাইকে গণহারে এ স্টার বা বলে না যে। রামিসা হাসান একটু শুনবে। সালেহিন কাদির, আপনাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আপনি একটু কন্ট্রোল করতে হবে আপনাকে, যে স্টুডেন্টরা সবাইকে যারা অনেকে হাত হ্যান্ড রাইজ করেছে তাদেরকে সুযোগ দিতে হবে। এই যে মুদ্রা কথাটা, মূল কথাটা ছোট্ট করে বলতে হবে। আমি রামিসাকে বলবো ছোট্ট করে তুমি বলো, আর অনেকে আছে, আমাদের প্রোগ্রামটা বেশি লম্বা করা যাবে না। আমাদের মধ্যে একজন গেস্ট আছেন, বাংলাদেশ গণিত সমিতির সম্মানিত সভাপতি আছেন, ওনার সময়ের স্বল্পতা আছে, উনি কথা বলবেন। তো এই জন্য আর 2জনকে স্টুডেন্টকে সুযোগ দেওয়ার পরে সালেহিন আপনি একটু কন্ট্রোল করেন, তারপরে আমরা ওনার কাছে চলে যাব। রামিসা তোমার বক্তব্যটা একটু সংক্ষিপ্তভাবে শেষ করে দাও প্লিজ। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমি এটাই আবেদন করতে চাচ্ছি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে, যে যেহেতু আমাদের A2 স্টুডেন্টসদের অক্টোবর নভেম্বর একদমই পসিবল না আমাদের এলেভেলসটা দেওয়া, এক্সামটা দেওয়া, তো এটা যেন আমাদেরকে পোর্টফোলিও অফ এভিডেন্স ওয়াইজে আমাদের এক্সামটা নেওয়া হয়, এটা আমাদের সকলের জন্য ভালো হবে। এবং আমার একটা গুগল ফর্ম ফিল আপ করেছি যেখানে 6000 স্টুডেন্টস তাদের নাম সহ আছে, তারা সকলেই, আমি না, এটা সকলেরই আবেদন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে। So let's give this flow to someone. Tian from Mastermind, would you please come forward and say a few words and please summarize it? Tian. Okay, so Tian is not here. Hello. Yeah. Okay, Sorry. there you go. Sorry. I wasn't able to unmute myself. Like the whole right. PC. Go So ahead. yeah. Assalamualaikum, sir. So as Ramisha said, many of the valid points. So sir, আমি আমার কথাটা যেটা একদম শর্টে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে আপনার 81 উইকস স্কুল বন্ধ ছিল, and we didn't, আমরা কিন্তু মানে যে শ্রেণী কক্ষে যে শিক্ষা পাঠদান হয় আমরা কিন্তু সেটা পাইনি। আমাদেরকে অনলাইনে, আমাদেরকে যেভাবে অনলাইন ক্লাস হয়েছে বাংলা মিডিয়ামের কিন্তু সেম ভাবেই হচ্ছে অনলাইন ক্লাস হয়েছে, ওদের টিভিতে হয়েছে, ওদের জন্য আরো ফ্যাসিলিটিস বেশি ছিল, ওদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হতো এন্ড এভরিথিং। হাউএভার স্যার, কিন্তু আমরা কিন্তু ওই ফ্যাসিলিটিস গুলো পাই। এর মধ্যে ওদের যখন এত কিছু হওয়ার পরে ওদের কিন্তু বারবার এক্সাম পোস্টপোন করিয়ে, সিলেবাস কমিয়ে, এইচএসসির 40% সিলেবাস কমিয়েছে, এসএসসির 60% সিলেবাস কমিয়ে আপনার হচ্ছে ওদের এক্সামটা নিচ্ছে। আমরা তো একই দেশেই থাকি, আমাদেরকে তো প্যান্ডেমিক ওভাবেই হিট করেছে। সো ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ফর আস যে আমরা টোটাল একদম এক্স্যাক্টলি 14 দিন হচ্ছে ফিজিক্যাল ক্লাস পাই। ওই 14 দিনের ফিজিক্যাল ক্লাস করে একটা ফুল একটা বোর্ড এক্সাম দেওয়া, যেখানে সিলেবাস তো কমাই নাই, আর উল্টা হচ্ছে সিলেবাস বাড়াই দিচ্ছে। এন্ড গত বছরের যে সিলেবাস কিছু কিছু সাবজেক্টের জন্য গত বছরের সিলেবাস তো ইনক্লুড করে দিয়েছে, যেরকম ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে আমাদের ক্লাস 11 এর পুরো সিলেবাসটা ইনক্লুডেড। তো it is very difficult for us students to 14 দিনের ক্লাস করে হচ্ছে আপনার মানে পুরো একটা ফুল অন বোর্ড এক্সাম দিয়ে হচ্ছে ভালো করে রেজাল্ট আনা। কারণ আমাদের ভালো রেজাল্টটা লাগবে, কারণ আমরা হচ্ছে A2 স্টুডেন্ট যারা আমরা দেশের বাইরে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছি, এন্ড ওখানে হচ্ছে আমাদের যে অফারও চলে এসেছে। আমরা খুবই ভালো ভালো ইয়েল, কর্নেল, ইউবিসি, তারপর আপনার এরকম দামি দামি স্কুলে অনেক স্টুডেন্ট আমাদের কিন্তু চান্স পেয়েছে। এখন যদি আমরা ভালো গ্রেডটা আনতে না পারি এত কম টাইমে একটা বোর্ড পরীক্ষা দিয়ে, তাহলে তো এটা পসিবল হবে না আমাদের পক্ষে। কারণ আর আমাদের ফিউচার, এখানে তো আপনার কারো কিছু লুজ করে না, ইটস জাস্ট আমাদের ফিউচারটা আমরা হচ্ছে হারিয়ে ফেলবো। এখন যদি আমাদের প্রধানমন্ত্রী ম্যাম যদি আমাদেরকে হেল্প না করে, এখন
there is nothing we can do. আমাদের সবাই 19-20 হয়ে গেছে, আমাদের যদি আবার 2 বছর ধরে হচ্ছে এক্সাম দেওয়া লাগবে, আমাদের তখন বয়স এক একজনের 22-23 হয়ে যাবে। তো কখন ইউনিভার্সিটি শেষ করব, কখন হচ্ছে আপনার চাকরি করব, কখন মানে পুরো ফিউচারটাই শেষ হয় কি এক কথা বলতে গেলে। সো এখন যেটা রিকোয়েস্ট থাকবে টু লাইক সেভ আওয়ার ফিউচার। Inshallah. Thank you very much, Tian. Abdul Rahman from Capstone. Abdul Rahman from Capstone. Could you please unmute yourself and say a few words? Everyone be given the chance, to speak up. So, Abdul Rahman, are you there? You just need to unmute it. Yeah. This is rap. I'm sorry for that. I think he's being booted out. Maybe he's most likely a spam. All right. Aryan Sharif from Oxford International School. The floor is yours. Aryan Sharif. Hello, sir. Sir, I'm just gonna keep it short. Our school were like off for 2 years, I guess. And sir, offline our school, I mean Oxford International School, Gulshan campus, and our school basically offline classes start হয়েছে আপনার January থেকে, and তখনও like proper classes হতো না, like একদম beginning এ ছিল weekend-এ like 2 বার classes হতো, তাও ক্লাস না বললেও চলে ওগুলোকে। and main যে classes গুলো start হয়েছে regular offline classes like back in 2019-2018, sir, I mean just March থেকে basically start হয়েছে like regular offline classes. And sir, A level এমন একটা জিনিস যে মানুষ 1 বছর পরেও সিলেবাস কমপ্লিট করতে পারে না, and যেখানে স্যার আমি প্রপার ক্লাসেস জাস্ট আমি 1 থেকে 1.5 মাসের মতো পেয়েছি। Sir, I guess I make sense. Yes, definitely, go ahead. So sir, yeah, সবার মতো আমার একটা দাবি স্যার POE তে গ্রেড শিফট করা, otherwise sir we can do it. Okay, so how are you now? Like, do you have any mental breakdown, or how's your health? Yes sir, obviously I'm having a mental breakdown because sir preparation কারোরই তেমন ভালো না, because sir আমি নিজের কথাই বলতেছি, আমি জাস্ট 1 থেকে 1.5 মাসের মতো প্রপার ক্লাসেস পেয়েছি, and sir আমি যেমন বললাম মানুষের 1 বছর পরেও A level সিলেবাস কমপ্লিট করতে পারে না। Right, thank you very much. Mehdi Amin from Mangrove International School, could you please unmute yourself and feel free to say a few words? Mehdi Amin. Assalamu alaikum, Bhaiya. I'm Mahdi Amin, an AS student of Mangrove International School. So I wanted to share you how much struggle and disruption I had during my start for AS during the pandemic. Firstly, my school opened at the end of July and classes started properly after my O-level results were given. I had 2 months classes online in August, September. As soon as the October month started, our school staff tested positive for COVID, and this spread to my class teachers, which unfortunately made them rest in isolation for weeks. After that, when the government declared the schools to reopen, we started 1 class in a week and physically, and rest 3 online because we were not vaccinated. And during November month, my respective teachers had to recover all the missed out lessons, which were covered in the start of August and September. And then my school all of a sudden announced there will be half-yearly exam in December. I mean, how can I prepare myself within just 2 months of preparation? The subjects were new to me, and the same lesson in August, September were repeated in November. And now as exam, as soon as the school opened, none of us passed as we had difficulty in the start of not even covering 10% of the syllabus yet. After that, when my school gave vaccination register for all the students who were vaccinated by the end of December, we were told not to worry because we will get a fresh start with a physical journey from 2022 January. But no, as soon as the Omicron variant arrived, our school was constantly closed for 2 months, as you have seen Bangladesh closing again and reopening at the end of February. And now as we started going again, the registration began and we were afraid because school announced there will be mocks in March without any coverage of syllabus because of the pandemic. This was completely insane for us. Now we are giving mocks without even knowing the basics and just studying in depression because we never got proper education we deserve. The Bangla medium syllabus shortened and HEC has shifted from June to August. And here we're getting no attention. We were afraid that after even trying to give proper effort, we wanted to do,
It couldn't. It turned me mentally frustrated. I strongly pray for everyone and request the government if they could help us and explain the minister what the students' hearts really want. If they could switch it to portfolio evidence, it could save thousands of lives. They will get a fresh start from June physically for their upcoming stage of their life. And as I have told you, it's been a disruption since the start of the pandemic, and I can't even sleep or eat every night because of this. We all have a positive expectation from the government, and I hope British Council will do something about this. That's all I have to say. Thank you. Thank you very much, Mehdi. I mean, it was a really good speech, and you can feel free to also speak in Bangla, you know, so that audience can also feel comfortable about what you're actually trying to say, apart from speaking English. Tabassum Zubaida, you're next. Tabassum, could you please unmute yourself and say a few words, and followed by Nazifa. Assalamu alaikum. সম্মানিত স্যার, আমি হচ্ছে তাবাসসুম জুবাইদা ফ্রম মানার ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ A2 লেভেল থেকে। আমি হচ্ছে কয়েকটা পয়েন্টস একটু মেনশন করতে চাই। ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে আমরা যে পিওইটা চাচ্ছি, আমরা এটা হচ্ছে সবাই ইনক্লুডিং ইভেন দ্য গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস অ্যান্ড আরো যারা যারা পাবলিক আছে, ইনক্লুডিং মেনি ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টস অ্যান্ড বাংলা মিডিয়াম স্টুডেন্টস, সবাই ভাবতেছে যে আমরা অটো পাস চাইতেছি। এটা আসলে অটো পাস না। দে আর নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিস যে এটা অটো পাস কিভাবে হয়। হ্যাঁ, লাস্ট 2 বছর কেমব্রিজ যেটা করেছিল প্রেডিক্টেড গ্রেডস আর টিচার অ্যাসেসড গ্রেডস, ওইটা আমি বলবো ওইটা কাছাকাছি ছিল অটোপাসের সাথে, বিকজ ওইটা আমাদেরকে প্রেডিক্টর দিয়েছিল। বাট এই বছর যে সিস্টেমটা কেমব্রিজ অ্যানাউন্স করছে, এটা হচ্ছে কমপ্লিটলি বেসড অন আওয়ার পেপারস। আমরা যে পেপারটা এক্সাম দিয়েছি আমাদের স্কুলে, আমরা ফিজিক্যাল এক্সাম দিছি, মানে পুরা একদম এক্সাম হলে যেরকম হয় ওরকম একটা এনভায়রনমেন্টে ফিজিক্যাল এক্সাম দিছি। ওই পেপার গুলা কেমব্রিজের কাছে যাবে, ওইগুলা চেক করা হবে, ওইটার উপর বেস করে আমাদের মার্ক দেওয়া হবে। তো এটা তো একটা ফেয়ার কম্প্যারিজনই হইতেছে। এটা তো কোনো মানে অটো পাসের কোনো প্রশ্নই উঠতেছে না যে আমরা ফ্রি যারা আনডিজার্ভিং গ্রেডস নিয়ে নিচ্ছে, যে মকে যেরকম করছে ওইটার উপর বেস করে গ্রেডিংটা হবে। সো এটা তো আমরা যেটা চাচ্ছি, এটা আমাদের খুবই ভ্যালিড একটা দাবি, বিকজ অফ দ্য ফ্যাক্ট যে আমরা ক্লাস পাই নাই। A2 সিলেবাস 1 বছরও শেষ হয় না। সেখানে আমরা প্রথমে ডিসেম্বরে খুলছে স্কুল কলেজ, খুলে কয়েকদিন ক্লাস হয়েছে, 2-3 দিন, মানে ফিজিক্যাল হার্ডলি মেবি 3-4 দিন পেয়েছি, পরে আবার বন্ধ হয়ে গেছে জানুয়ারিতে। পরে আবার ফেব্রুয়ারি লাস্টের দিকে খুলছে। যখন খুলছে লাস্ট 2 মাস ধরে তো মানে টিচাররা সিলেবাস কি শেষ করবে, লাস্ট 1 মাস ধরে তো মেবি মকই নিচ্ছে। মানে সিলেবাস আমাদের আগামাথা কিছু শেষই হয় নাই, কোনো মতে কিছু চ্যাপ্টার্স পড়িয়ে আমাদেরকে জাস্ট এখন মকস নিচ্ছে। সো আমি একা না, এখানে আমরা যারা আছে বাংলাদেশে মেবি এভরি ইয়ার মানে এভরি সেশন মেবি 15,000 স্টুডেন্টস এর মতো রেজিস্টার করে। এর মধ্যে কিন্তু মেজরিটি অফ দেম এর সেমই অবস্থা, বিকজ 6,000 প্লাস স্টুডেন্টস সাইন করেছে পিওইর সাপোর্টে। সো বোঝা যেতেছে যে মেজরিটি অফ দ্য স্টুডেন্টস এটা চাচ্ছে। আর এটা নিয়ে আমরা হচ্ছে গভর্নমেন্টকে অ্যাপ্রোচ করেছিলাম, এন্ড গভর্নমেন্টের সব অফিসিয়ালস আমাদের সবাইকে আশ্বাস দিয়েছিল যে আমাদের সাপোর্টে একটা ডিসিশন আসবে। তো আমরা সবাই আশ্বাস নিয়ে বসেছিলাম না, মানে উই স্টাডিড অ্যাজ ওয়েল, বাট আমাদেরকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল অনেকদিন ধরেই, লাইক অলমোস্ট আ মান্থ ধরে আমাদেরকে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছিল যে হ্যাঁ আমাদের সাপোর্টেই হবে, ওরা আমাদের প্রবলেমস বুঝতেছে এন্ড এভরিথিং। বাট এট দ্য লাস্ট মোমেন্ট I don't know why, for some reason Honorable Education Minister Deepamoni ma'am আমাদের প্লিটা রিজেক্ট করে দিয়েছে। মানে লাস্ট মোমেন্টে সব ফাইনালাইজ হওয়ার পর উনি আর সাইন দেয়নি লাস্ট মোমেন্টে। এন্ড এটার পর আমরা সবাই অনেক বেশি ডিভাস্টেটেড হয়ে গেছি, বিকজ আমাদের একটা হোপ ছিল, একটা আশা নিয়েছিলাম, বাট ওটা পুরো ভেঙে গেছে। এন্ড যে এ লেভেলস এর সিলেবাস আমাদের কখনোই 2 মাসে শেষ করা পসিবল না, এটা সবাই জানে। এখন যদি এক্সামটা হয় কেউ ভালো করবে না, আর ভালো যদি না করে, আমরা কিন্তু এখন A2 এখন যদি আমরা খারাপ করি, উই ক্যানট রেজিস্টার ফর অক্টোবর নভেম্বর, আমাদের আবার নতুন করে ফুল এ লেভেলস দিতে হবে। তার মানে আমাদের 2 বছর পুরো নষ্ট হয়ে যেতেছে। যারা বাংলাদেশি যারা যে অফার্স গুলি পেয়েছে অ্যাব্রডের ইউনিস থেকে, ওগুলি সব বাতিল হয়ে যাবে। এই অফার মানে অ্যাব্রডের যেসব অফার্স এর জন্য মানুষ মানে খুবই মানে পাগলের মতো কষ্ট করে মান্থ আফটার মান্থ ওরা স্ট্রাগল করে অফারটা অ্যাচিভ করেছে, এখন জাস্ট এই
একটা ডিসিশনের জন্য যদি ওরা অফার লুজ করে, ওদের যদি পুরা মানে তাহলে তো ওদের পুরো ফিউচারই শেষ হয়ে যাবে। ওরা করবেটা কি? ইয়ারও লস গেল, এ লেভেলসও খারাপ গেল, ইউনিও গেল, সবই গেল। বাট মানে স্যাডলি গভর্নমেন্ট বাংলা মিডিয়ামদের কথাটা বুঝে, বাট আমাদের কষ্টটাকে বুঝতেছে না। মানে আমরা এক্সপ্লেনও করতে পারতেছি না। আমরা প্রোটেস্ট করছি, এভরিওয়ান ওয়াজ লাইক যে আমরা অটোপাস চাই, অটোপাস নাই, বাট ইটস নট অ্যাকচুয়ালি অটোপাস। আর এখন অলমোস্ট এক্সাম শুরু হয়ে যাবে 25th থেকে, লাইক 1-2 দিন পর থেকে। আমরা চাচ্ছি যে as soon as possible আমাদেরকে যাতে একটা পজিটিভ ডিসিশন দেয়, বিকজ all of us, almost literally all of us, আমাদের সবার মেন্টালি খুবই বাজে অবস্থা। মানে পড়তেই পারতেছি না, বিকজ এটা জানা কথা যে আমাদের বাজে গ্রেডই আসবে, বিকজ ইটস নট ভায়াবল যে আমরা মানে এত দিনের সিলেবাস আমরা এই 10-15 দিনে কভার করব। থ্যাংক ইউ very much, and it's really a good speech. And apart from that, we can feel you, the way how much pressure you had to go through preparing for the exam. Muhammad Abdullah, he raised his hand, but unfortunately I couldn't find him. So if you would like to speak, you can feel free to unmute yourself and say a few words. Muhammad Abdullah, are you here? Muhammad Abdullah Alamin, most probably. Yes, Muhammad Abdullah Alamin, are you here? Can you please feel free to unmute yourself? Assalamu alaikum, sir. I would like to talk about this after. Could you please give me 10 minutes? Sure. 10 minutes? Yeah, please. Thank you so much. Okay, until then, Nazifa, you're next. Nazifa Saira from Academia. Assalamu alaikum, everyone. Nazifa, and I will, as all my friends already pointed out a lot of points, I would only want to point out one point, which is for science students, whoever are taking science, I think it is almost impossible to learn chemistry and physics online because it's all about practical. Although we exempted our paper 6, it is very hard to actually attempt our paper 4, which is theory, which is also about practical. I think without any lab work, doing an exam physically, especially CIE education, it is very hard. I think POE is one of the, I think it's very hopeful. It will be great for us actually. Nazifa, could you just distinguish between POE and the traditional base exams? I think, when you go for practical classes, it is, it stays in your mind, and we did everything online. Personally, I memorized everything for chemistry, which is hard for other people, and which is hard if you go for theory and like paper 6, alternative to practical. I mean, how are we supposed to do an exam when we know nothing about practical? I think that's why POE would be nice, because we already did our mocks, and if we take 3 mock examination, we can get an average result. Any questions that were being forwarded by the school authorities regarding this? I'm a private student candidate of academia, and I had no classes for my examination. And I think they're not taking the private candidates seriously. And I don't even think like English medium students are as important as Bangla medium students in our country. So I don't think any institute are taking this matter seriously. Okay, thank you very much. Maliha Zara from MDIC. Thank you, Nazifa, by the way. Maliha Zara, you're next. Could you please feel free to say a few words? Maliha Zara. আসসালামু আলাইকুম, আমি মালিহা জারা এমডিআইসি থেকে। সবাই অনেক পয়েন্টস বলেছে, কিন্তু আমি একটু ও লেভেল ক্যান্ডিডেটসদের থেকে বলতে চাচ্ছি। যেহেতু আমাদের ক্লাস 8 থেকে আমাদের স্কুলটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তো এখন 8 তো কিন্তু আমাদের ও লেভেলের যে বেসিকটা শুরু হয়, বেসিকটাই আমাদেরকে 8 থেকে পড়ানো হয়। কিন্তু কি হয়েছে, আমাদের স্কুল তখন থেকে বন্ধ হয়ে গেছে, যখনকার থেকে আমরা মাত্র জানতে পারতেছিলাম যে কি হচ্ছে। তো স্কুল যখন বন্ধ হয়ে গেছে, স্কুলের বন্ধের জন্য কি হয়েছে, আমরা পড়তে পারি নাই। আর 8 আমাদের অনলাইন ক্লাস কিন্তু শুরু হয় নাই, আমরা একদম পুরো আমাদের ওই বছরটা স্কুলটা পুরো বন্ধ ছিল। তারপরে কি হলো, নেক্সট হয়েছে ক্লাস 9 থেকে আমাদের অনলাইন ক্লাসেস গুলো শুরু হওয়া স্টার্ট করেছে। এখন যেহেতু যখন অনলাইন ক্লাসগুলি
ক্লাস 9 থেকে স্টার্ট হয়েছে, এটা একটা নতুন, পুরো একটা নতুন একটা বিষয়। এটা তো এখন আমাদের এটাতে অ্যাডাপ্ট করার জন্য আমাদের তো কিছু শিখতে হবে, কিছু তো অনেক কিছু করতে হবে। যেমন টিচাররাও অনেক প্রবলেমস ফেস করতেছিল যে কেমনে করে ক্লাস করব, আমরা অনেক ডিভাইসে কানেক্ট করা, এগুলাতে অনেক সময় চলে গেছে। এটার পাশাপাশি যে পড়াশোনাটাও করব, ওইটাও অনেক বড় একটা প্রবলেম হয়ে গেছিল। তার মধ্যে হয়েছে যেহেতু করোনার মধ্যে অনেক মানুষ মারা গিয়েছে, যেমন আমার 9 জনের মতন অনেক ক্লোজ মানুষ মারা গিয়েছে। এটার জন্য যে আমরা যে একটা যে মেন্টালি যে আমরা একটা প্রিপেয়ার থাকবো, কারণ মেন্টালিও তো আমরা প্রিপেয়ার ছিলাম না, কারণ আমরা খালি আমাদের কিছুদিন পর খালি ফোন আসে, এ মারা গেছে। তো এখান থেকে যে আমরা যে পড়াশোনার মধ্যে যে একটা কনসেন্ট্রেশন লাগে, একটা এনভায়রনমেন্ট লাগে, ফার্স্ট অফ অল স্কুলটা কেন দেওয়া হয়? ওই এনভায়রনমেন্টটা পাওয়ার জন্য, যে কি আমরা পড়াশোনা করব এটার জন্য। বাসায় তো এনভায়রনমেন্টটা নাই, বাসা তো বাসায়, তাই না? তো এখন বাসার মধ্যে তো আমরা অমনি করে পড়িনি। এইগুলা কিন্তু প্রবলেম বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্টসরা ফেস করেছে, তাই গভর্নমেন্ট তাদেরটা কনসিডার করেছে। কিন্তু আমরাও তো স্টুডেন্টস, যেহেতু এ লেভেল অবভিয়াসলি আমাদের থেকে অনেক হার্ড, বাট ও লেভেল ক্যান্ডিডেটস, ওদের তো বেসিক যেটা যে ফার্স্ট থেকে পড়বো, ওইটাই তো আমাদেরকে ডেভেলপ করা হয় নাই। আমাদের যদি বেসিকটাই না ডেভেলপ হয়, তাহলে তো আমরা আগায় যাব না। তো যেহেতু আমি বলতেছিলাম ক্লাস 9-এ এমনি অনেক কি জানি বলে, আমাদের এই জিনিসটা অ্যাডাপ্ট করতে করতে অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু অ্যাজ টাইম ডাজন্ট ওয়েট ফর এনিওয়ান, আমরা যখন ফাইনালি মানে অনেক কষ্ট করে আমাদের ডিপ্রেশন সবকিছু সাইডে রেখে when we decided to study, তখন দেখি স্কুলে কোচিং যেগুলো তো অনেক আগে গিয়েছে। এখন আগে গিয়েছে, তাদের সাথে তো আমাদের এখন কোপ আপ করতে হবে, সেটাও তো আমরা করতে পারছিলাম না। অবশ্যই আমরা অনেকভাবে সাহায্য পেয়েছি, কিন্তু 2 বছর ও লেভেলের জন্য যে দেওয়া হয়, অবভিয়াসলি একটা তো টাইম ভেবেই দেওয়া হয়। তো আমরা তো 1.5 বছরের মতন সময় এমনি চলে গেছে। তো এখন আমরা 6 মাস পেয়েছি, ওইটার মধ্যেও অনলাইনে অনেক সময় কি হয়, ইন্টারনেট চলে যায়, অনেক বিভিন্ন সমস্যার জন্য আমরা ক্লাসগুলো ভালো করতে পারি না। কিছু দিনের জন্য আমাদের অফলাইন করা হয়েছে, তারপরে অফলাইনে আমরা আবার যে অফলাইনে পড়াশোনা করব, ওখান থেকে আবার অনলাইন করা হয়েছে। তো এখানে যে একটা মেন্টাল শিফট, যে আমরা যে অফলাইন অনলাইন, আমাদের মেন্টালি তো অনেক এটা তো একটা মানে জিনিসটা তো ঠিক হচ্ছে না আমাদের সাথে, তাই না? কিন্তু এখন যে ও লেভেলের ক্যান্ডিডেটস, ওটার জন্য আমি বলতে চাচ্ছি যে ও লেভেল ক্যান্ডিডেটস যে বেসিকটা স্ট্রং করা হয় ক্লাস 8-এ 9-এ, কিন্তু আমাদের এটা হয় নাই। আমাদের যে বুঝায় দেওয়া যে কেমনে করে আমরা পরীক্ষাগুলো দিব, ওগুলাও কিন্তু হয় নাই। তো আমিও বলতে চাচ্ছি যে কি এই জিনিসটা আমাদেরকে পোর্টফোলিওতে দেওয়া হোক, এবার যদি সাহায্য হোক। এ লেভেলের ইনশাআল্লাহ তো ইউনিভার্সিটিস যাবে, আমরা তারপরে A2-তে, তারপরে ইনশাআল্লাহ আমরা আবার প্রথম থেকে পড়ে যদি আমরা ভালো করতে পারি। আর এই এক্সামটা যদি আমাদের গভর্নমেন্টের থেকে আমার রিকোয়েস্ট যে এটা যদি পোর্টফোলিওতে দিয়ে যায়। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, Maliha. Ranon Ishra from OISD, from Oxford International School. Ranon, can you feel free to unmute yourself? And Azhar bhai, you would like to speak somewhat? ব্রাদার, একটু কথা বলতে হবে যে আমাদের প্রফেসর ডক্টর শহীদুল ইসলাম সাহেবের অন্য প্রোগ্রাম আছে, ওনার কাছ থেকে আমরা কিছু শুনতে চাই। জাস্ট আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে আপনি ওনাকে একটা ফ্লোর দেন, উনি কথা বলবে। যারা রেজ করেছে হ্যান্ডস, তারা অবশ্যই তাদের দিকে আমাদের দৃষ্টি থাকবে, তাদের বক্তব্যটা আমরা নিব, কিন্তু সংক্ষিপ্তভাবে কথা বলার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি। তো আপনি প্রফেসর শহীদুল ইসলামকে একটু সুযোগ দেন, উনি ওনার একটা বক্তব্য দিয়ে অন্য প্রোগ্রাম আছে, উনি যেতে হবে তাকে। ধন্যবাদ। Shahid sir, you're most welcome to occupy the seat and say a few words. Shahid sir. জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ওয়েলকাম। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি, ওয়েলকাম। আমি কি বলবো আজহার ভাই? জি জি জি, প্লিজ প্লিজ। Sure, go ahead sir. Bengali or English? Up to you sir. Up to you. Can I speak in Bangla? Yeah, sure, definitely. Bangla or English, no problem, please. Okay, thank you so much. So good afternoon everyone. So প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাই ক্যাম্পাস লাইভ 24 কে, তারা এই ধরনের একটা আয়োজন করার জন্য। আসলে আমি একটু ক্লাসে আসছি, যদি আমি ক্লাসটা একটু ব্রেক দিয়ে আসলাম এখন। আসলে এটা একটা বার্নিং ইস্যু, আমি গত কয়েকদিন থেকে দেখছি আসলে ছেলেমেয়েরা আন্দোলন করছে। আসলে যেটা আমি প্রথমে শুরু করছিলাম যে এই করোনা সিচুয়েশনটার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি, যে কিভাবে অনলাইন ক্লাস নিতে হয়, কিভাবে পরীক্ষা নিতে হয়। যদিও আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে করোনা ভাইরাস, কিন্তু তারপরে আমরা অনেক কিছু শিখেছি, যে ঘরে বসে কিভাবে ক্লাস করতে হয়। কিন্তু কেউ কিন্তু ঘরে বসে নাই, আমরা বিভিন্ন কনফারেন্সে আমরা অ্যাটেন্ড করছি, ক্লাস নিয়েছি এই করোনা ভাইরাসের মধ্যে। এটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের দেশে ইন্টারনেট কানেকশন এখন অনেক দুর্বল। দেখেন আজকে এর মধ্যেই কয়েকবারই ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। তো আমার ইন্টারনেট কানেকশন খুবই স্লো আমাদের দেশে।
তারপরেও আমরা এর মধ্যে চালিয়ে নিচ্ছি আমাদের পড়াশোনা, আমাদের বিভিন্ন কাজকর্ম। তো আমি ছাত্রছাত্রীদেরকে আসলে ধন্যবাদ জানাই, তারা আসলে ঘরে বসে নাই, তারা আসলে পড়াশোনার মধ্যে এঙ্গেজ আছে। তো আমরা আসলে তাদের কাছে আসলে কৃতজ্ঞ। আমাদের ছেলেমেয়েরা আসলে অনেক অনেক ট্যালেন্ট, যে সুযোগগুলো আমরা আসলে আগে পাই নাই, তারা আসলে সেই সুযোগগুলো এখন সদ্ব্যবহার করছে আসলে আমাদের ছেলেমেয়েরা। তো আমার মনে হয় ছেলেদের যে দাবিগুলা আমি যতটুকু শুনলাম, আমি আজকে যতটুকু শুনলাম, সেদিন ইরা ওদের কাছ থেকে যতটুকু শুনলাম, যে আমার মনে হয় তাদের দাবি যৌক্তিক দাবিগুলা আসলে, আমি কয়েকদিন আগে একটা পরীক্ষা নিয়েছি, সব ক্লাসগুলো আমি অনলাইনে নিয়েছি, কিন্তু পরীক্ষাটা আমি অফলাইনে নিয়েছি গত রবিবারে। কিন্তু দেখলাম যে ওরা আশানুরূপ ফল করতে পারে নাই। আমি খাতা যখন দেখলাম, আসলে করোনা ভাইরাসের মধ্যে অনলাইনের ক্লাস আর অফলাইনের ক্লাসের মধ্যে আসলে অনেক ডিফারেন্স। তা আমার মনে হয় হঠাৎ করে অনলাইন থেকে যদি আমি অফলাইনে আসি, পরীক্ষাগুলো যদি আমরা অফলাইনে নিই, আসলে অফলাইনে যেভাবে আমরা ডিটেলস করাইতে পারি, বুঝাইতে পারি, কিন্তু অনলাইনে আসলে সেভাবে আমরা পারি না। তো আমি কর্তৃপক্ষের কাছে আমি অনুরোধ করব, ছাত্রছাত্রীদের কথা বিবেচনা করে অন্তত এই বছরের জন্য যাতে পরীক্ষাগুলা ওরা যেভাবে বলছে, আমার মনে হয় যদি আমরা করতে পারি, আমার মনে হয় ছেলে মেয়েরা উপকৃত হবে। আমার মনে হয় আমার সরকার, আমি জানি না সরকারের কেউ আছে কিনা এখানে, যদি কেউ থেকে থাকে, আমার মনে হয় ছেলে মেয়েদের ইয়েগুলা, মানে তাদের মানসিক অবস্থা, যেটা আমি শুনলাম একটু আগে অনেক অনেক ছেলে মেয়েদের কাছ থেকে, আমার মনে হয় ছেলে মেয়েরা উপকৃত হবে। তো আমি এই আশাবাদী ব্যক্ত করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। সরকার যাতে তাদের দাবিগুলা, কারণ তারাই তো আমাদের ছেলে মেয়ে, আমার মনে হয় আমরা যদি তাদের গুলা বিবেচনা না করি, তাহলে আর ওরা যাবে কোথায়? আমাদের ছেলে মেয়েরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ছেলেদের সাথে কম্পিট করতে হয়, রেজাল্ট যদি খারাপ হয় তারা অন্য জায়গায় কম্পিটিশনে টিকতে পারবে না। তো আমি এই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you so much, sir. Thank you very much. Bishesh dhanyabad. Back to you, Azhar Bhai. Yes. Can I give the chance to all the students? Please proceed on. It was Ranon Ishra from OIC, from Oxford International. Ranon, would you like to speak a few words since you raised your hand? Good afternoon. I'm a student from I'm a private candidate. I'm from Mirpur. So I'm going to be speaking about my own situation, and I'm from AS grade. So I'll be talking about myself and from all of my classmates around me. So we've been facing this problem for like 2-3 years now. We haven't got physical classes. We haven't, like, the online classes weren't proper enough. And ACE level, it's such a big step for us. Our careers depend on it. We have got pressure from our parents. I think your mic has some issues. Ranon, are you there? So let me talk about one of my personal issues. So my mother, she has been a COVID patient, a very serious one. Her 90% of her lungs were damaged. I went through that while I was giving AS. And for information, I gave O-levels 2 online last year through portfolio, which resulted in a bad, it wasn't perfect, to be honest, because I wasn't prepared for mocks. I didn't know if it was gonna be online or not. So everything all together, it just wasn't good enough for me. And after everything, I have an elder brother who's gonna be giving the admission test in Guet. So he was talking about how the tests are gonna be taken, how only out of 20,000 English medium students, only 400 will be taken. And most of these like students have to have like A stars just to be participating in the exam, admission test, to be honest. So it just kind of scared me, because like, if my AS isn't good, I won't be doing any good in A2. And there are options like foundation, there are courses. I could be a freelancer, to be honest, but it just can't work if you think about it. If I don't give AS well, my AS, A2, both are ruined. I might have to start over again, which will cost 2 years more.
which will just ruin our whole careers. I'll just say all up to this. I don't even know what to say anymore. I hope our president helps us. Dr. Dipumoni can help us too. I hope it goes well. Thank you. Thank you so much, Renan. My sincere condolences to you and your family. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to cure your mom and grant her cure and heal all the diseases that she's encountering. Even I can relate to the fact that my mom, she was also a COVID patient, and I had to go through a lot, in order to ensure that she can get a better treatment, although she was not hospitalized. So I can feel you. I can feel your emotion. Thank you again, once again. Maisha Rahman from Mastermind. Would you like to say some few words, Maisha? Maisha, are you there? Can you feel free to unmute? Assalamu alaikum. Hello. Walaikum salam. Yes, sir. Sir, these 2 years, should I speak in Bangla? Would it be better, or English? Up to you. Up to you. Sure. Up to you. Okay. আচ্ছা, গত 2 বছর আমাদের সবার জন্য অনেক কষ্টের ছিল, টু বি অনেস্ট, কারণ আমার নিজের না হয় কোনো আত্মীয় মারা যায়নি, এমন অনেকে আছে যাদের বাবা মা মারা গিয়েছে আর তারা এবার এ লেভেলস দিবে। সো তাদের মেন্টাল হেলথের উপর চিন্তা করে অ্যাটলিস্ট আই থিংক আমাদের এক্সামটা পোর্টফোলিও অফ এভিডেন্স বা টিচার অ্যাসেস গ্রেড যেটাই হোক ওটাতে ট্রান্সফার করা উচিত, কারণ ওদের মেন্টাল হেলথটা আমরা কেউ বুঝতে পারবো না ওরা ছাড়া। ওরা কিসের ভিতর দিয়ে গিয়েছে শুধু ওরাই জানে সেটা। মেন্টাল হেলথ তো বাদই দিলাম, সেটা ছাড়াও আমাদের প্রিপারেশনের অবস্থা, আমরা যদি এই 2 months এভরিডেও যদি পড়তে বসি, আই ডোন্ট থিংক এই 2 years এর পরে আমরা কভার করতে পারবো। এমন না যে আমরা ক্যান্সেল হওয়ার আশায় পড়াশোনা একদম ছেড়ে দিয়েছি, আমরা পড়েছি, কিন্তু এই এতটুকু পড়া আই ডোন্ট থিংক ইটস ইনাফ। এটা আমাদেরকে কোনোভাবেই আগিয়ে নিয়ে যাবে না। A2 এর ওরা ইউনিভার্সিটিতেও ভালো মতো যেতে পারবে না। এস যারা দিচ্ছে তারা অক্টোবর নভেম্বরে শিফট করা কোনোভাবেই সম্ভব না, কারণ সেটা যদি তারা করে তারা ইউনিভার্সিটির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। এন্ড আমরা শুধু মনে করি যে ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্টসরা বিদেশ যাওয়ার জন্য এভাবে চাচ্ছে যে ক্যান্সেল করে দেখ যাতে ওরা ইজিলি বিদেশ যেতে পারে, কিন্তু এমনও কিন্তু না। অনেক ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টস আছে যারা বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে চায়, এমন অনেকে আছে যাদের স্বপ্ন বুয়েটে পড়া, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়া, সেটার জন্য কিন্তু তাদের ভালো গ্রেডস লাগবে। সো ওই সব ক্ষেত্রে সবকিছু চিন্তা করে ডক্টর দীপুমণি ম্যাম, এডুকেশন মিনিস্টার, সবার কাছে আমাদের একটাই অনুরোধ যাতে এবার আমাদেরকে কনসিডার করা হোক। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, Maisha. Good way of expressing it. Muhammad Abdullah, are you here? Muhammad Abdullah, Alamin. Yes, sir. I'm here. The floor is yours. Should I start? Excuse me, আমি একটু ফোন নিচ্ছি। Sure. ব্রাদার সালেহিন কাজির আমাদের মাঝে এখন অংশগ্রহণ করেছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সের সাবেক ডিন প্রফেসর ডক্টর এম এ খালেক। তিনি একজন গাইডেনও বটে, তো এটা জানিয়ে রাখলাম। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ওনার কাছ থেকে আমরা কিছু শুনবো। তো সালেহিন কাদিরকে বলবো একটু বিষয়টা খেয়াল রাখার জন্য। তো প্লিজ, যে বলছিল তো বলো। Khalik sir, যদি ready হলে then definitely I'll give him the floor, inshallah, if he's ready. So until then, Muhammad Abdullah Alamin, yes, feel sir. free to. Yes, sir. Assalamu alaikum, everyone. I'm a student of American Standard International School and College. My name is Muhammad Abdullah Alamin. Like, you might know me as Muhammad Abdullah. So for the past 2 years, due to Corona, আমাদের সবারই বলতে গেলে most 80% উপরে ক্লাসগুলো অনলাইনে হয়েছিল। সো ডিউ টু দ্যাট আমাদের প্রিপারেশন মানে পড়ালেখার মানে স্ট্যান্ডার্ডটা অনেক লো ছিল, প্রিপারেশনও অনেক খারাপ ছিল। এবং এই কথাটা যদি এখন অনেকজন বলতে পারে যে মানে প্রিপারেশনটা খারাপ হওয়ার কারণ কি, বাংলা মিডিয়ামে স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিচ্ছে এবং ওরাও তো মানে ফিজিক্যাল পরীক্ষা দিচ্ছে, বাট বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্টদের সিলেবাস গুলো লাইক ইট ওয়াজ ডিক্রিজড বাই আ লট। লাইক ওদের এইচএসসি যারা ক্যান্ডিডেট ছিল তাদের সাবজেক্ট ছিল 7টা সাবজেক্ট, অ্যান্ড আউট অফ দ্যাট শুধু 3টা সাবজেক্ট নেওয়া হয়েছিল তাদের 3 সাবজেক্টস, এবং 3টা সাবজেক্টের সিলেবাস কমানো হয়েছিল। এরপরও অনেক স্টুডেন্টই জিপিএ 5 আনতে পারে নাই। সো এটা নিয়ে আসলে মেনলি এখানে মানে প্রিপারেশনটা কার কিরকম প্রিপারেশন হয়েছে এটা দিয়ে
মানে Yes, go ahead. You need to unmute it, Abdullah. Okay, I think he has a glitch. That's why he was booted out. So he will come back. Once he comes back, then I'll give him the chance. We all have glitches in our PC. Anaf Kibiria from Mastermind. Would you like to say a few words, Anaf? Hello. Hello, Anaf. Welcome, bro. Would you like to speak a few words? I mean, if you could just... Are you there, Anaf? Okay, so maybe he's having some problems, Anaf. So we'll get back to you. Shabbat Shakib from Mastermind, would you like to speak a few words? Perhaps if you could just provide a few feedbacks. Shabbat Shakib. Shabbat Shakib, are you here? Okay, I guess maybe you're having glitch. Maisha Tasneem from Oxford. জি আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান আমি মাসা তাসনিম অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ঢাকা থেকে আমি A2 লেভেলের ক্যান্ডিডেট আমি জাস্ট একটা পয়েন্ট বলতে চাচ্ছিলাম আমার ব্যাচমেট আমার ফ্রেন্ড সবাই একই কথা বলেছে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে যে এখানে তো শুধু স্টুডেন্টদের তো একটা বড় এটা ব্যাপার আছে কিন্তু আমাদের বাবা মার কথাও চিন্তা করে দেখতে হবে হ্যাঁ আমাদের প্যারেন্টস এর কথা চিন্তা করে আমাদের দেখতে হবে এটা একটা প্যারেন্টের পক্ষে সম্ভব না যে তার বাচ্চা বারবার ফেল করবে বা তার বাচ্চা বারবার রিটেক দিবে আর এটার জন্য টাকা বারবার খরচ করা বিকজ আমাদের প্যারেন্টসরা শুধু আমাদের পড়ালেখার টাকা পয়সা দিচ্ছে না তারা কিন্তু একটা ফ্যামিলি রান করছে হ্যাঁ আমাদের শুধু এটা না তারপরে যারা অ্যাব্রডে অ্যাপ্লাই করেছে তারা কিন্তু এ লেভেলস এর পড়া বা ও লেভেলস এর পড়ার পাশাপাশি তারা আইএলটিএস এবং এসএটি এর কোর্সেসও চালু করে গিয়েছে হ্যাঁ এটাও চালিয়ে গিয়েছে তো ওখানেও টাকা গিয়েছে এখন মানে এক্সামটা যদি আমাদের ক্যান্সেল না হয় এটা স্বাভাবিক যে একটা বাচ্চার রেজাল্ট খারাপ করবে এন্ড আমাদের অনেকের এখন স্বপ্ন ডাক্তার হওয়া সরকারি জায়গাতে এক্সাম দেওয়া বা বিদেশ যে পড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার মেডিকেলে পড়ার বাট এটা পসিবল হবে না যদি আমাদের এক্সামটা খারাপ হয় এন্ড এখানে আসল কথা আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে একটা মানে একটা প্যারেন্টের পক্ষে এটা সম্ভব না এবং আমি আমার দিক থেকে আরেকটা কথা বলতে চাই যে আমাদের কোভিড এর জন্য অনেক আমাদের ফ্রেন্ডসরা আমাদের অনেক ভাই বোনরা অনেক তাদের বাবা মা হারিয়েছে এখন যাদের বাবা মা নেই তাদের পক্ষে তো এটা সম্ভব না যে তাদের মানে বারবার টাকা খরচ করা ওরা টাকা পাবে কোথা থেকে এখন তো আমাদের ওই বয়স হয়নি যে আমরা টাকা জোগাড় করে নিজেদের টাকা দিয়ে নিজেরা পড়তে পারবো বিকজ এটা অনেক টাকা এখানে 3-4 হাজার টাকার ব্যাপার না এখানে অনেক লাখ লাখ টাকাও খরচ হয় এটাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান Thank you, Masha Tasneem from OIS. Laziz Khalil from Academia. Laziz Khalil. Laziz Khalil from Academia. স্যার স্যার এটা মানে আসলে এই 2টা বছর কোভিডে তো মানে অনেক হয়ে গেছে আর কি খুব বাচ্চাদের মানে আমাদের স্টুডেন্টরা অনেক লস হয়ে গেছে তো এইটা বেসিক্যালি আমাদের 2টা বছর যে মানে অনলাইনে গেল আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু এই যে ব্রডব্যান্ড কানেকশনটা কিন্তু খুবই স্লো আমরা টিচারদেরকে যখন এটা বলি যে মানে প্রবলেম যেগুলো আমরা ইসেতে ছবি তুলে বা মেসেঞ্জার ইনবক্স করে যে বলি যে প্রবলেমটা একটু আপনার প্লাস দেখান বা এরকম কিছু তো তারা এই জিনিসটা টাইম পায় না আসলে বাসায় বসে না সবকিছু এটা অ্যাকচুয়ালি করাটা খুব ডিফিকাল্ট আর কি মানে মানে এটা আসলে মানে বলার কিছু নাই আর কি আমি মানে বলতে পারবো না আর কি এরা আর আমার ফুল ফ্যামিলিও কিন্তু কোভিডে ফুল এফেক্টেড ছিল আর কি তো থ্যাঙ্কস টু অলমাইটি আল্লাহ যে দে আর ব্যাক আসলে এটা আনএক্সপেক্টেবল তো এটা আসলে মানে আশা ছিল না আর কি তো আল্লাহকে অবশ্যই আল্লাহ ফিরাই দিয়েছে হয়তো আমার যদি আজকে বাবা মা না থাকতো তাহলে হয়তো আমার আজকে লেখাপড়াটা হতো না অ্যাকচুয়ালি সো এটুকুই আমার বলার ছিল ধন্যবাদ ঠিক আছে Sorry, Laziz. Our sincere condolences to you and your family. So it's glad to know that that you have recovered and your family has recovered from this COVID situation. So inshallah, you'll do well in exams, and I believe that you can do that. And in our midst, like we have another teacher who joined, and his name is Usman Zaman from Maharat International School.
The exams, the syllabus of HSC candidates of previous year, it was shortened a lot. And the HSC candidates of this year, whose exam will be taken on June, I guess, their syllabus have been reduced by 50%, according to the government of Bangladesh. Students of English mediums, the English like O-level, AS, and A2, their syllabus haven't been reduced, and the date of the exams haven't is মানে পিছানো হয় নাই actually. এবং আমাদের যে AS এবং A2 স্টুডেন্টস আমাদের প্রিপারেশন গুলো actually খুবই বাজে ছিল। সো অ্যাজ আ রেজাল্ট এখন যদি আমরা এক্সাম দিই আমাদের রেজাল্ট অনেক খারাপ আসবে। এক্সাম আমাদের রেজাল্ট যদি খারাপ আসে তো ইন দ্য ফিউচার আমরা এখন অনেকজন আমরা অ্যাপ্লাই করছি, ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করার পর we got accepted in the university with scholarship because of the previous results we got. ACER results পেয়েছি, ওটি আমরা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করছি and we got accepted plus we got scholarship. But এখন যদি আমরা A2 exam দিই with such a bad preparation, exam দেওয়ার পর যদি exam A2 মানে খারাপ প্রিপারেশনের পর যদি A2 exam দিই আমাদের বয়সে those will be cancelled, and many of us like I would say most of us আমরা scholarship you that এবং যদি আমাদের রেজাল্ট যারা কেমব্রিজ খালে জয়েন করছে করে আবার examination they have to do exams again, examination মানে থাকে for about 13 months. So আমাদের AS পর আমরা যদি 12 মাসের মধ্যে A2 exam 13 মাসের মধ্যে A2 examination না দেই তাহলে আমাদের AS টা আবার দেওয়া লাগবে। সো এটার কারণে আমাদের স্টুডেন্টদের about 1 year এর মতন আমাদের টাইম আবার মিনিমাম 1 year and maximum 2 years এর মতন আমাদের এক্সামটা আবার দিতে হবে, 2 বছর এক্সামটা পড়া করে আবার দিতে হবে। সো আই ডোন্ট থিংক like most of us আমাদের এরকম করতে পারবো না। সো আই উড লাইক টু সে দ্যাট like আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দীপুমণি ম্যাম আমাদের এক্সামিনেশনটা physical যেন এক্সামিনেশন না হয়, আমাদের এক্সামিনেশনটা পোর্টফোলিও অফ এভিডেন্স বেসড এক্সামিনেশন হয় ফর কেমব্রিজ স্টুডেন্টস এন্ড ফর এডেক্সেল স্টুডেন্টস, যেটা হলো টিচার্স অ্যাসেস রেট। এই দুইটা মানে ওয়েতে আমাদের এক্সামিনেশনের জন্য নেওয়া হয়। থ্যাংক ইউ। ইনশাআল্লাহ, থ্যাংক ইউ সো মাচ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আলামিন। আমাদের এখানে আছেন Khalik sir. Khalik sir, are you here? I would like to give you the floor and perhaps you can speak up. Khalik sir. জি ডক্টর খালেক একটু জরুরি কাজে অন্য ফোনে আছেন, তো উনি জানিয়েছেন তো উনি ফোনে আমাদের সঙ্গে থাকবেন, জয়েন করবেন। তো আর কি রেজ আছে কারো হ্যান্ড? হ্যাঁ, Zafin Tasneem from MDIC. Continue please. Zafin, the floor is yours. You can feel free to speak. আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ আমাকে কথা বলতে দেওয়ার জন্য। কম বেশি সবাই তো আমাদের সিচুয়েশনটা লাইক এক্সপ্লেইন করেছে, এর থেকে ক্লিয়ারলি আর কিভাবে এক্সপ্লেইন করা যায় তা ঠিক আমি বুঝতে পারছি না। তো আমরা কি আশা করতে পারি যে আমাদের মনের অবস্থাটা, আমাদের মেন্টাল প্রিপারেশন বলা হোক, যেটাই বলা হোক, আমাদের অবস্থাটা সবাই বুঝবে এবং আমাদের ফেভারে, আমাদের ব্যাপারে চিন্তা করে একটা ডিসিশন নিবে। এক্সামটা সেটা তো ও লেভেলের জন্য স্পেশালি 25শে এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে। তার আগে কি আমরা কোনো একটা পজিটিভ রেসপন্স পেতে পারি, এটাই জানতে চাচ্ছিলাম। Unfortunately, response-টা আমরা কিভাবে পাই, because the factors that we have applied, এখন দেখা যাক কি হয়। That's why we needed your viewpoints and your opinions. আমি তার উত্তর একটু দেওয়ার চেষ্টা করছি যে আমরা চেষ্টা করেছি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করতে। তো ইতিমধ্যে আমাদের প্রতিনিধি যারা আছেন তারা কথা বলছেন, তো ওনারা সময় চেয়েছেন আগামী সানডে অর্থাৎ কালকের মধ্যে একটা সিদ্ধান্ত আসবে, ইয়েস এন্ড নো। এটা হচ্ছে সর্বশেষ ইনফরমেশন। কন্টিনিউ প্লিজ। Okay, so back to the Ramesh Farooq from it. You can feel free to speak. Hi everyone, so I'll keep it very short and I'll start by stating the most important valid point, which is whatever is happening to us is very unfair.
If Bangla medium students get so many facilities after all this has happened, we deserve the same. We're also the only way for it to be fair is if we get our exams. And raise your hand so that I can give you the chance and opportunity to speak up, and just to let you know, date, a handful of my students and myself, we went to APS. APS is like assistant to Prime Minister yesterday after Jummah, and we had a discussion with him, and we handed him the letter, and I hope that he will have the letter forwarded to the Honorable Prime Minister, and then we can get to know the decision that'll be taken by her, inshallah. So let's hope for the best. And until then, is there anyone who would like to speak up? And I can give him or her the chance, the floor to speak. I can see only both of you, Hanaf and Jericho Costa, Loreto. Jericho, could you just identify yourself in the chat room? And also, could you just, oh, fine, no problem. Jericho, feel free to, speak up. Hello, so it's me, Jericho from School Loreto. And first of all, I want to একটা ইস্যু ছিল আমি যেসব ফেস করেছি ফার্স্ট আমি ওসবের ব্যাপারে বলতে যাচ্ছি and sir can you hear me? Yes, sure, go ahead. Okay, so actually these are beginning দিকে আমি ইনফেক্টেড ছিলাম by COVID-19 and আমার মতো অনেকেই হয়তো ছিল COVID-19 infected and I don't know সবার কেমন লেগে actually yeah first ইভেন যখন আমার কোভিড হয়েছিল তখন আমার অবভিয়াসলি একটু গ্যাপ পড়েছিল স্টাডিতে এন্ড কোভিডের পরেও এখনো স্টাডি করতে গেলে আগের মতো আগে যেমন ফ্রিকোয়েন্টলি স্টাডি করতে পারতাম এখন স্টাডি করতে পারি না এন্ড সেকেন্ডলি ইউএইতেও এক্সাম ক্যান্সেল করেছে যদি ওখানে লকডাউন অনেক কম ছিল সো আমি অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার এন্ড অনারেবল এডুকেশন মিনিস্টারের কাছে রিকোয়েস্ট করছি যদি আমাদের এক্সামস গুলো পোর্টফোলিও অফ এভিডেন্স বেসড হয় এন্ড আমার মতো লয়েড হতে এন্ড অনেক ফ্রেন্ডস আছে যারা সেম ইস্যুগুলো ফেস করছে এন্ড দিস আর এক্সামস গুলো এটা সবার জন্য খুবই টাফ হয়ে যাচ্ছে বিকজ আমরা ইনাফ যখন লকডাউন ছিল অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইনাফ অ্যাকচুয়ালি সিলেবাস কমপ্লিট করাটা খুবই টাফ এন্ড এখন খুব ফ্রিকোয়েন্টলি পড়লেও সিলেবাসটা কিন্তু কমপ্লিট হলেও মানে সেরকম ভাবে হচ্ছে না কারণ So it's quite unfortunate that you had to go through this situation. In fact, all of you are going through this situation of mental breakdown and all these COVID cases. It's not, you can't even from it. It's inescapable. So which is why we have to tackle this situation to make sure that we can overcome and reach the peak. But to reach the peak, we need at least a vast amount of time, to prepare, to struggle, and to make sure that we can reach there. Tanha Tahseen from SFIS, feel free to speak up. The floor, Tanha. Tanha. Assalamu alaikum. I'm Tanha Tahseen from Summerfield International School. So the thing is, অনেকে ভাবে যে আমরা ও লেভেলসে পিওই পেয়ে আমরা এজেও যাচ্ছি, কিন্তু এটা এমন একটা টাইম যে যারা স্কুলের টপার্স, যারা অলওয়েজ এত ভালো করে আসছে স্কুলে, ইভেন তারা এমন বাজে ফেজে যাচ্ছে যে যেটা বলেও বোঝানো যাবে না। এক্সপেক্টেড গ্রেড তো দূরের কথা, মক দিতে দিতে আমাদের অবস্থা একদম শেষ হয়ে যাচ্ছে। বাট আমরা যে কনফিডেন্সটা লাগবে টু সিট ফর ফিজিক্যাল এজ এক্সাম, সেটা আমরা গ্যাদারই করতে পারছি না। এন্ড পুরা এজ আমাদের স্কুল ক্লাস অনলাইন হয়েছে। এখন হ্যাঁ, এভিডেন্স দিবে যে অনলাইন ক্লাসেস তো কন্টিনিউ হয়েছে, তোমরা ক্লাস করো নাই ঠিক করে। না, আমরা করেছি, এভরি ক্লাস করেছি, কোচিং হোক বা স্কুলের হোক, আমরা উই ডিড এভরিথিং। এন্ড স্কুল পুরো অফ ছিল, এরপর হঠাৎ ডিসেম্বরে বললো খুলবে। স্কুল খুলে ফিজিক্যাল ক্লাস তো পাইনি, ডিরেক্ট মকের জন্য বসতে হয়েছে। সেটার রেজাল্ট সবার জন্য খুবই ডিমোটিভেটিং ছিল। এন্ড
আবার কোভিডের আরেকটা ওয়েভ আসছে, দেন আবার স্কুল বন্ধ করে দিল, দেন আবার স্কুল মার্চে খুলেই মক, কিন্তু সেখানে যতই বেটার প্রিপারেশন থাকুক না কেন আবারও সেমই রেজাল্ট আসছে। অ্যান্ড বাসায় যত ক্লাসই করি আমরা, মানে নাথিং কম্পেয়ার্স টু দ্য ডিস্ট্রাকশন উই হ্যাভ অ্যারাউন্ড আস যখন আমরা বাসায় থাকি। অ্যান্ড কিভাবে বুঝাবো এটা আসলে, মানে ওএনএ শিফট যে করবো এরপর A2 দিতে দিতে অনেক পিছিয়ে যাব আমরা, অ্যান্ড দ্যাট ইজ নট দ্য মেইন থিং। আমরা হঠাৎ বোর্ড এক্সাম দিব, এরপর কারো যদি লাগে যে রিপিট দিতে হবে তখন সে কি করবে? আর এখানে এখানে অনেকে কারেজ নিয়ে জয়েন করেছে, মোর দেন 200, আরো আছে যারা জয়েন করতে পারছে না, বাট দে অলসো want it to be shifted to POE, কিন্তু 200 স্টুডেন্টস কি এনাফ না টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমাদের কি সিচুয়েশন? থ্যাংক ইউ। Absolutely, you're right, Tanha. Thank you very much. And Ahnaf Kibriya from Mastermind, feel free to speak up. The floor is yours. Tanha made a valid point. Ahnaf, you're there. Go ahead. Can you please unmute it? Sir, can you hear me? Yes, I can hear you loud and clear. Hello, everyone. My name is Ahnaf Kibriya. I'm from Mastermind. I basically just wanted to summarize what my batchmates, seniors, and juniors have said. Firstly, I want to say that in this period of COVID, mental health really took a toll on everyone. Due to COVID, a lot of us lost batchmates, seniors, juniors, and due to all of this, our mental health definitely went bad. And to add to that, the schools, due to COVID, open physical classes inconsistently. First, they open classes and then suddenly স্কুলটা বন্ধ করে দিল, বন্ধ করে ওরা আবার বললো যে কয়েকদিন ওয়েট করতে হবে, দেন আবার ভ্যাকসিন, দেন আবার ক্লাস শুরু, দেন আবার বন্ধ. This is not a very favorable environment for us to study, especially when the exams in question are O-level, AS, and A2. Very important questions. Exams. We have been preparing for O-level since class 7. It's the same thing that we learned. So these exams are by no means an easy exam or simple exam. It's a very detrimental, important exams of our life. To add to that, we are not wanting on a silver platter here. We are wanting leniency from our government, from the education ministry, which was granted to not only Cambridge students in UK, but also Bangla medium students. Bangla medium students and English medium students, two different things. However, Cambridge has given the government power to help us. এখন যদি ক্যামব্রিজ বলে যে they want to shorten the syllabus, it's not enough time for us to do that. It's too late. And as one of my seniors said, এখন October, November shift করলে it won't be enough. So what we really want and what we hope that our Dipomoni sir provide us with is some leniency so that our exams are cancelled and we can actually get another opportunity. And by no means is POE a very easy thing. It's not like আমরা সবাই দেখে লিখছি and we just want those mock answers to be our grades. POE was the exams, the school mocks were taken in Cambridge style. Everyone was checked. The question papers were tough. However, আমরা যখন কেমব্রিজ থেকে একটা এক্সাম দিই তখন those exams are new papers, new questions. But আমরা যখন mocks দিচ্ছি তখন it is relatively easier, which we have been, those questions we have been studying. And as it was mentioned যে আমাদের ওই same mock papers গুলা দুইবার চেক করা হচ্ছে. So we just want leniency. However, we are not wanting a win কারণ there is no way we can win. It's not like auto pass হবে. We are still gonna have to go through a tough process, but we just want some leniency which was granted to everyone else. That's it. Thank you, sir. Thank you. Yes, excuse me, brother Salihin Kadir. একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করবো যে আসলে সময় একেবারেই শেষ হয়ে গেছে, তো শেষ করতে চাই যে দুজন বাকি আছে তারা হ্যান্ড রেজ করেছে, তাদের কাছ থেকে সংক্ষিপ্ত 1 মিনিটের মধ্যে আমরা দুজনের বক্তব্য শুনবো, এরপরে আমরা প্রোগ্রামের সমাপ্তির দিকে আমরা যাব।
প্লিজ। Sir, ডক্টর খালিক উনি কোনো কথা বলতে যাচ্ছেন? হ্যাঁ, উনি বলতে যাচ্ছিলেন, উনি একটু ঝামেলা পড়ে গেছেন, এর জন্য আমাকে এক্সকিউজ করেছেন। আমরা প্রোগ্রাম শেষ করে দিচ্ছি। It's a problem. হ্যান্ড রেজ করেছেন, Okay. দেখা যাচ্ছে। So one thing, Ahnaf, জি সংক্ষিপ্তভাবে শেষ করতে হবে কথা। Jim, Ahnaf has raised a point, যেটা হচ্ছে like autopass, যেটা in fact in Bangla medium we have heard about that. So this is something we want to clear and clarify, that autopass is not actually available in English medium because we don't even have a pass system. You just have to sit for the exam, take exams, go through the process, and then try to gain marks. So there's no such thing as autopass in English medium. Okay, so Rehnuma Taranum, she's a private candidate. Would you like to speak? Maybe she's in absent. Next, please. Can you hear me?